ओम शांति। हम शिव बाबा के बारे में, रचयिता के बारे में सुन रहे थे ना। इस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी चीज जिसकी आवश्यकता है वो है निश्चय बुद्धि। ഈ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിശ്ചയബുദ്ധി. संपूर्ण निश्चय बाबा पे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। अगर निश्चय है बाबा पे तो हम जरूर विजयी होंगे, और संशय आ गया तो गड़बड़ी। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि मुझ आत्मा का बाबा पे संपूर्ण निश्चय कितना है. ബാബയിൽ സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന നിശ്ചയം വേണം. നിശ്ചയബുദ്ധി വിജയന്തി സംശയബുദ്ധി വിനശ്യന്തി എന്നാണ് പറയുക. ബാബയിൽ സമ്പൂർണ്ണ നിശ്ചയമില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, ആത്മാവായ എനിക്ക് ബാബയിൽ പൂർണ്ണമായ നിശ്ചയമുണ്ടോ? ये विजय बड़ी क्या कहें, अद्भुत यात्रा है. विजयंती तो विजय प्राप्त करना, जीतना, ये एक अलग प्रकार की यात्रा है. कई बार हार भी जीत है और कई बार जीत भी हार है. ऐसे ऐसे करके अल्टीमेट जो विनर कहते हैं, अल्टीमेट विनर, अल्टीमेट विक्ट्री, अंतिम विजय, वो सत्य की होती है ना. तो वो अंतिम विजय हम बच्चों की होगी तभी जब हमारा संपूर्ण निश्चय बुद्धि होगा. ഈ വിജയത്തിൻ്റെ യാത്ര ഒരു അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന യാത്രയാണ്. ചിലപ്പോൾ ജയിച്ചു, ചിലപ്പോൾ തോറ്റു, ചിലപ്പോൾ ജയിച്ചു, ചിലപ്പോൾ തോറ്റു, അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് അന്തിമ വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും സത്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. अगर देखा जाए भगवत गीता किसमें से, महाभारत में से लिया हुआ है ना. तो महाभारत युद्ध में देखें तो आज ये जीत रहा है, कल वो जीत रहा है ना. आज इनके मारे गए, कल उनके मारे गए. लेकिन जो अल्टीमेट विक्ट्री हुई, जो अंतिम विजय हुई, वो किनकी हुई? किनकी हुई? जिनकी परमात्मा से प्रीत बुद्धि है. पांडव माना क्या? जिनका भगवान से प्रीत बुद्धि. जो जिन आत्माओं का शिव बाबा से प्रीत बुद्धि होगी, निश्चय बुद्धि जो आत्माएं होंगे, उनकी अल्टीमेट विक्ट्री होगी, अंतिम विजय होगी. മഹാഭാരത കഥയിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഗീത വരുന്നത്. മഹാഭാരത യുദ്ധം നോക്കി, ഒരു ദിവസം അവർ ജയിച്ചു, ഒരു ദിവസം ഇവർ ജയിച്ചു. അങ്ങനെ ജയപരാജയങ്ങൾ മാറി മാറി ഉണ്ടായി അവസാനം ആരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ടോ അവർക്കാണ് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. പാണ്ഡവന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഭഗവാനോട് സ്നേഹി ബുദ്ധികളായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ, അന്തിമ വിജയം അവർക്കുള്ളതാണ്. ठीक, तो हम सब भी युद्ध क्षेत्र पे हैं. നമ്മളെല്ലാവരും യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിലാണ്, യുദ്ധമുഖത്താണ്. महाभारत युद्ध भी कहाँ चल रहा है? सब जगह. മഹാഭാരത യുദ്ധം ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും നടക്കില്ലേ? अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें वहाँ पे भी महाभारत चल रहा है. नेशनल पॉलिटिक्स देखेंगे, महाभारत. लोकल पॉलिटिक्स, महाभारत. फैमिली पॉलिटिक्स, महाभारत. यहाँ पे देखेंगे महाभारत. महाभारत के सारे किरदार आपको सभी सेटिंग्स पे मिलेंगे, और वो युद्ध चल रहा है ना. तो उसमें अंतिम विजय होने के लिए सबसे बड़ी जिस चीज़ की आवश्यकता है वो क्या है? निश्चय बुद्धि. भगवान का हाथ पकड़ के रखना, उसकी श्रीमत पर चलना. कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि बाबा की श्रीमत आज एक है, कल दूसरी है. हर बच्चे के लिए बाबा की श्रीमत बदल रही है. फिर भी अगर आप निश्चय बुद्धि बच्चे हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरे लिए श्रीमत क्या है. ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും മഹാഭാരതമാണ്. പൊളിറ്റിക്സിൽ നോക്കിയാൽ മഹാഭാരതമാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ നോക്കിയാലും, ലോകത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കിയാലും, നാട്ടിലെ പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കിയാലും, എവിടെ നോക്കിയാലും എല്ലായിടത്തും മഹാഭാരത യുദ്ധങ്ങളാണ്.
വീടുകളിൽ നോക്കിയാലും മഹാഭാരത യുദ്ധമാണ്. എല്ലായിടത്തും യുദ്ധം അവിടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാഭാരത കഥയിൽ പറയുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല പല തലങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിക്കൊണ്ടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, നിശ്ചയബുദ്ധിയായിരിക്കണം. ബാബയിൽ പൂർണ്ണമായ നിശ്ചയബുദ്ധിയുള്ളവരാകണം. एक निश्चय बुद्धि पे क्लासिक स्टोरी है, मेरा बाबा पे कितना निश्चय है। सुना है बहुत बार, फिर सुना देती हूँ। एक माता थी, एक राजा थे। राजा अपने यहाँ एक बड़ा एग्जीबिशन लगाते थे। सुना है ना आपने? सुना होगा नहीं, कैसे पिछली बार सुनाया होगा। तो बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाते थे और हर नागरिक, राज्य का हर कोई प्रजा आता था और वहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाता था। वहाँ पे एक माता आई, बुढ़िया माता, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। तो बुद्धिमती बुढ़िया माता कहाँ पे आई? एग्जीबिशन में आई। उसने सारा एग्जीबिशन यहाँ से वहाँ देखा, पर कुछ भी लिया नहीं, हाथ भी नीचे नहीं किया, ऐसे करके चली जाने लगी। राजा ने देखा माता आई है और उसने एग्जीबिशन से कुछ भी नहीं लिया, शायद उसके पास पैसा नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो राजा खुद आए माता के पास और कहा, माता कुछ तो ले लो। कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं लेना है। अरे ले लो माता, जो लोगे वो आपका है। कहा, नहीं मुझे नहीं लेना है। कहा, ऐसा है कि आप जिन जिन चीज़ों पे हाथ लगाओगे सब कुछ आपका, ले जाओ। तो माता ने कहा, अच्छा ऐसा है, जिस चीज़ में हाथ लगाऊं वो मेरा ना? हाँ। माता ने देखा सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, मकान भी है, दुकान भी है, गाय भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है, हर चीज़ है। लेकिन माता कैसी थी? बुद्धिमान। उसने क्या लिया होगा? सोना लिया होगा कि चांदी लिया होगा? क्या लिया? उसने क्या किया? राजा को जोर से पकड़ लिया और कहा, राजन तुम मेरा बेटा बनेगा। अब बोलो राजा क्या कहेगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब राजा क्या करेंगे? एक मिनट में बुढ़िया माता राजमाता बन गई। अब राजमाता क्या पैदल जाएगी? नहीं, उसके लिए सवारी आई, पालकी आई और धम धम करके उनको लेके गए कहाँ? राजमहल। കഥ പറയാണ് ബെഞ്ചി. ഒരു രാജാവ് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സിബിഷൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ ആ എക്സിബിഷനിൽ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടായി. സ്വർണം, വെള്ളി, കൊട്ടാരം, മാന, കുതിര, അങ്ങനെയുള്ള സകല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വയസ്സായ അമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും കെട്ടിയിട്ട് ഈ ഫുൾ എക്സിബിഷൻ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നോക്കി മിണ്ടാതെ പോവുകയാണ്. അപ്പം രാജാവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പം രാജാവ് കണ്ടു ഈ അമ്മ അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു പാവം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തി. രാജാവ് നേരെ ആ മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, മാതാജി എന്തെങ്കിലും ഒന്നും എടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും. അല്ല അത് വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെടുത്തരാം നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അവസാനം രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് അമ്മ. അപ്പൊ മാതാജി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു. എന്താ അവിടെ സ്വർണ്ണമുണ്ട്, വെള്ളിയുണ്ട്, ആനകളുണ്ട്, കുതിരകളുണ്ട്, കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്തു? ഇതൊന്നും പോയി തൊട്ടില്ല. ഇത് ചോദിക്കാൻ മാതാജി എന്തായിരിക്കും പോയി തൊട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? ഇതൊന്നും പോയി തൊട്ടില്ല. നേരെ പോയി രാജാവിനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചോദിച്ചത്, മോനെ നീ എൻ്റെ മോനാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. രഘുകുലല്ലേ, വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂല്ലോ. അപ്പൊ തലയാട്ടി, ശരി ഞാൻ മാതാവായി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അതുവരെ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്ന അമ്മ രാജമാതാവായി ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. പിന്നെ രാജമാതാവ് വെറുതെ നടന്നു പോവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വന്നു, പല്ലക്കുകൾ വന്നു, പല്ലക്കിൽ കയറി രാജമാതാവായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. ठीक है ना। शाम हुई, राजा घर वापस आए तो उन्होंने कहा, माता आप जो कुछ चाहे वो ले सकती थी, चाहे तो 1 किलो सोना ले जाती थी, इतने सारे हीरे भी ले सकती थी, जिस चीज को हाथ लगाती वो तुम्हारा होता। मकान भी मिलता, दुकान भी मिलता, हाथी भी मिलता, घोड़ा भी मिलता,
तुमने वो सब कुछ नहीं लिया, मुझे क्यों पकड़ लिया? വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ രാജാവ് തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു അത്രേ, മാതാ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡയമണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, എന്തൊന്നും എടുക്കാമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു. तो बुढ़िया माता ने क्या कहा होगा? का राजन वो एग्जीबिशन किसका? राजा का। अगर राजा मेरा तो सारा एग्जीबिशन मेरा, इतना इतना क्यों लेती, सारा ले लिया, ठीक है ना? അപ്പൊ तो പറഞ്ഞു, ആ എക്സിബിഷൻ ആരുടെ ആയിരുന്നു? രാജാവിന്റെ അല്ലേ. അപ്പൊ രാജാവിനെ കിട്ടി, എനിക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ, ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. सुना? तो वो बुढ़िया माता कौन है? ആ വയസ്സായ അമ്മമാർ ആരാണ്? ആരാണ്? वो बच्चे जिन्होंने एग्जीबिशन को नहीं देखा। दुनिया में बहुत कुछ है, जो पाना चाहो सो मिल जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ चाहिए तो क्या करो? बाबा को पकड़ लो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब बाबा मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा ही है। किसी चीज की कमी कभी नहीं महसूस होने देगा बाबा, सब चीज भरपूर मात्रा में मिलेगी। ആ വയസ്സായ അമ്മ ആരാന്നറിയോ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ബാബയെ സ്വന്താക്കിയപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മാറി. ഓരോരോ ഏത് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അതെല്ലാം തന്നെ ബാബയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാബയെ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തമായി. सुना? तो बाबा तो मिल गया, हमने उसको पकड़ तो लिया। अब 2 चीजें हैं, सारी दुनिया भगवान को मानती है लेकिन भगवान की नहीं मानती। 2 കാര്യങ്ങൾ. മുഴുവൻ ലോകം ഭഗവാനെ മാനിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് മാനിക്കുന്നില്ല. सुना? भगवान को मानना अलग चीज है, भगवान की भी मानना अलग चीज है. ഭഗവാനെ മാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അഥവാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യമാണ്. जीवन में भी सफलता प्राप्त करना है, सब कुछ पाना है, तो खाली भगवान को मान लेना सफिशिएंट नहीं, भगवान की मानना बहुत इम्पोर्टेंट है. ഈ ലോകത്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മാനിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നടക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ മാനിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നേടാനാകും. अब भगवान की मानने का मतलब क्या है? बाबा ने जो हम बच्चों को श्रीमत दिया है, इस ब्राह्मण जीवन में जीने के लिए, चलने के लिए हमें उन सब नियम धारणाओं को अपने जीवन में लेके आना है. ഭഗവാനെ മാനിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം? ബാബ ഏത് ശ്രീമതം, ഏത് മര്യാദ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ മര്യാദകളെ ശ്രീമതത്തിന് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. बाबा की श्रीमत ही बाबा का हाथ है, बाबा का मानना है ना? तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या श्रीमत दिया है, ब्राह्मण आत्माओं को क्या श्रीमत दिया है? छोटे छोटे श्रीमत को रोज मानना है, मिस नहीं कर जाना है. जितने परसेंटेज में मानेंगे प्राप्ति उससे कम परसेंटेज में होगी, जितना ज्यादा परसेंटेज में मानते जाएंगे प्राप्ति और ज्यादा होती जाएगी. ബാബയുടെ കൈ എന്താണ്? ബാബയുടെ ശ്രീമതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ബാബയുടെ ശ്രീമതത്തെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. കുറച്ച് ശ്രീമതം പാലിച്ചാൽ പ്രാപ്തി വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും, അധികം ശ്രീമതം പാലിച്ചാൽ പ്രാപ്തി അതുപോലെ വളരെ വലുതായിരിക്കും. तो बाबा ने दिनचर्या बताया है ना? धारणाओं में बहुत बड़ी चीज है हम बच्चों की दिनचर्या. क्या दिनचर्या बाबा ने दिया है? अमृत वेले का योग. ഏറ്റവും വലിയ ധാരണയിൽ ഒന്നാണ് ദിനചര്യ. ദിനചര്യയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത യോഗ. सब करते हैं है ना? എല്ലാവരും ചെയ്യല്ലോ അല്ലേ? वैसे जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे कारणे अकारणे नहीं कर पाते हैं. या ऐसा होता है कि जब आंख खुली देखा तो 5 बज गए हैं. अब उठते ही क्या होता है? आज तो बड़ा गड़बड़ी हो गया,
वो अमृत वेले नहीं उठ पाए, भूल हो गई, ऐसे कैसे हुआ, है ना। इसके अलावा जब भी मेरी आंख खुले तब मेरे लिए अमृत वेला हो, है ना। धारणा जो है वो तो पक्की रखना है, उसकी उस जैसी कोई प्राप्ति नहीं अमृत वेले जैसी। लेकिन बाई चांस कुछ बच्चे हैं जो अमृत वेले नहीं उठ पाते हैं, और उठते ही बड़ा मन में एक दुख हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। सुबह जब भी नींद खुली तब मेरी अमृत वेला। मुंह हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए और बाबा के पास 5 मिनट तो कम से कम बैठें। अगर बैठ सकते हैं तो 45 मिनट बैठें, नहीं तो जाके स्नान वगैरह करके पूरा रिफ्रेश हो करके फिर योग करें, या क्लास में जल्दी आए। तो मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अमृत वेले भी उठ गए, फिर उसके बाद सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर क्लास में भी नींद कर रहे हैं, घर आगे पीछे भी नींद कर रहे हैं, वो नहीं। अपनी तासीर को समझना चाहिए। പറയാം ദീദി, അമൃതവേളയിൽ ആരൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ലത്. ചിലർ ചിലപ്പോൾ ചില ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വൈകി എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് 5 മണിയാവാനായിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അമൃതവേള അലാം അടിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, 5 മണി, അയ്യോ 5 മണിയായിപ്പോയി, ഇന്ന് അമൃതവേള മിസ്സായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമം നിറഞ്ഞ ചിന്തയോടുകൂടി ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം 5 മണിക്ക് എണിക്കാനല്ല, എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണർന്നു പോയി എങ്കിലും, है ना दीदी, मैंने ये बताया, इसकी कहने का मतलब ये नहीं कि आप 5 बजे उठो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सुना भैया दीदी ने ये सुनाई कि दीदी പറഞ്ഞ वही कहने वाली हूँ, इसके बाद यही कहने वाली हूँ। हाँ जी, आप बताइए। ദീദി പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അഥവാ നിങ്ങളൊരു ദിവസം വൈകി ഉണർന്നു പോയാലും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുളി ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരുന്ന് ബാബയെ ഓർമ്മിക്കണം. അമൃതവേള കഴിഞ്ഞില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പോഴാണെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ്, അത്രയും തിരക്കാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ബാബയെ ഓർമ്മിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. क्योंकि अब आजकल मैं देखती हूँ हम सभी कारोबारी हो गए हैं। कारोबारी समझते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जैसे, काम फिर सेवा फिर सेवा, फिर रात को भी सेवा, 10 बजे भी सेवा, 11 बजे भी नींद सो रहे हैं, 11 बजे जाके सोए, फिर चल रहा है, ये कार्य रह गया, वो सेवा रह गई, कल इसको ये कहना है, परसों उसको वो कहना है। अब उसके बाद सोए तो सोए, अमृत वेले उठे तो जरूर उठना है, अमृत वेले उठ रहे हैं और नींद भी आ रही है ना, लेकिन ज़बरदस्ती उठे, फिर उठ के सो रहे हैं, फिर सो के भी जब उठे तब नींद आ रही है। तो इसलिए अपने बॉडी की तासीर भी देखो, कौन सी चीज़ मुझे सूट कर रही है, ठीक। तो उस हिसाब से अपना चार्ट, जो अमृत वेले उठते हैं वो बाबा की बहुत बड़े नियम को मानते हैं, उसकी प्राप्ति का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं उठ पा रहे हैं उनके अंदर फेलियर कॉन्शियसनेस भी नहीं आना चाहिए। सुबह सुबह उठे और सोचा ओहो क्या हो गया, तो क्या होगा, सारा दिन वैसा चलेगा, वो नहीं रखना है। जब फ्रेश होके उठे तो गुड मॉर्निंग बाबा बड़े प्यार से बोलिए, भले सॉरी बीच में कह देना, बाबा को सॉरी आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी बाबा अमृत वेला है, आप मेरे पास बैठो, मैं आपके पास बैठती हूँ और योग करें। ദീദി പറയാണ്, അമൃതവേളയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് പോലെയായി. രാവിലെ തൊട്ട് കാര്യം അത് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട്, ആ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇവരോട് ഇത് പറയാണ്ട് ഇന്നത് പറയാണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് രാത്രി 10 മണിയായി, 11 മണിയായി, എങ്ങനെയോ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഉണരുമ്പോൾ ഉറക്കം മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എഴുന്നേറ്റല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു, ഉറക്കം തൂങ്ങി, കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു, പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങി, പിന്നെ എണീറ്റു, പിന്നെ ഉറങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ആക്കരുത് നിങ്ങൾ. അഥവാ ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അഥവാ ഉറങ്ങിപ്പോയി എങ്കിലും ഉണരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ബാബയോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണം. ബാബടുത്ത് സോറി പറയാം, ബാബ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലോ, സോറി എന്ന് പറയണം. തെറ്റുപറ്റിയ സ്വസ്ഥായിരിക്കാന്നല്ല, പറയണം സോറി. പക്ഷെ ആ ദിവസം ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ചിന്ത, ആ ദിവസം ആ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത കൊണ്ട് ആ ദിവസം മുഴുവൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാതെ ആ സമയത്ത് ബാബയോട് സോറി പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അപ്പോഴും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് ബാബ എന്ന ശക്തി എടുത്തിട്ട് ദിവസം ആരംഭിക്കണം. है ना, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल भी बनना पड़े।
नहीं तो सो के उठ के भी सो रहे हैं, सो के भी अमृत वेला नाम है, लेकिन आलस्य में जा रहा है, सो रहे हैं, आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो वो नहीं। बाकी हर ब्राह्मण आत्मा को ये याद रहे कि हमारी सबसे ज्यादा कमाई का समय कौन सा है? अमृत वेला। समझो कि आप गोल्ड नहीं पा रहे, अमृत वेले सोने का मतलब सोना नहीं मिल रहा, हीरा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम चांदी को भी वेस्ट कर दें, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए सबसे पहली तो कोशिश ये रहे कि हम अमृत वेले उठें। इस पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन और बहुत सारी बातें बहुत गहराई से ली गई, समझाई गई। कंक्लूजन यही निकला कि भाई हम ऐसा नहीं कि अमृत वेला उठने के बहाने जब कभी देखो सो रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो कोशिश करें कि शरीर को भी विश्राम मिले, आत्मा को भी रिफ्रेशमेंट मिले, और हम योग भी करें, बाबा से हमारी वार्तालाप भी ठीक हो, हम पावरफुल भी रहें। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे मेरे अमृत वेले की प्रैक्टिस को खुद सेट करना है। രാവിലെ അമൃതവേളയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് യോഗ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൽ ശക്തി നിറയ്ക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാരണം. എന്തു വേണോ അത് നേടാനുള്ള സമയം അമൃതവേള. പക്ഷേ അമൃതവേളയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഉണർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ മൂഡ് കേടാക്കേണ്ട. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അമൃതവേളയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് യോഗ ചെയ്യണം, ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അതാക്കണം. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അമൃതവേളയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് യോഗ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞും കിടന്നുറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുരളി ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് അപ്പോഴും ഉറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം പറയുന്ന അമൃതവേളയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് യോഗ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ അമൃതവേളയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യം പ്രോപ്പറായി ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. उसका ये मतलब नहीं कि सूर्य देवता उदय हो गए और हम सो रहे हैं। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के टाइम पे तो हमारा जरूर उठा हुआ होना चाहिए। आप अमृत वेले उठ गए और जब सूर्य देवता आ रहे हैं तब आप सोए हुए हैं, तो वो ठीक नहीं है ना। सूर्योदय के समय जागृत रहने से बहुत सारी एनर्जी ऑटोमेटिकली मिलती है। സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. അമൃതവേളയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നഷ്ടം വരും. അതുകൊണ്ട് സൂര്യോദയ സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. सोचना, देखना, इस पे काम करना और प्रॉपर आनंद लेना अमृत वेले का। नहीं तो नाम अमृत वेले का और कमाई बिल्कुल नहीं तो आनंद नहीं। दूसरा क्या है? हमारी स्टूडेंट लाइफ है, मुरली क्लास, ठीक है ना। हर बाबा के बच्चे को रोज मुरली क्लास जरूर करना है। मुरली क्लास कब पहुंचना है? जब मीठे मीठे बच्चे चले तब, कि अच्छा मीठे मीठे से खिला दे। कब पहुंचना है? मीठे बच्चे पे पहुंचना है कि मीठे मीठे बच्चे पे पहुंचना ഇത് है? ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുരളി ക്ലാസ് ആണല്ലോ, പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം മുരളി. ആ മുരളി സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് എത്തേണ്ടത്? മീഠേ ബച്ചേ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണോ അതോ മീഠേ മീഠേ ബച്ചേ തുടങ്ങുമ്പോഴാണോ? എപ്പോഴാ വരണ്ടേ? മീഠേ ബച്ചേലോ മീഠേ മീഠേ ബച്ചേലോ? हम कितना भी अकेले में योग करें, लेकिन संगठन का योग जो है वो आत्मा को शक्तिशाली करता है। इसलिए मुरली क्लास से आधा घंटा पहले योग में भाई बहनों को पहुंच जाना चाहिए। संगठित रूप में योग करें, सेंटर का वातावरण बनेगा, मुरली क्लास के लिए वातावरण बनेगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसलिए मुरली क्लास से पहले आधा घंटे पहले जा कर के योग करना, ये बाबा के घर का डिसिप्लिन है। മുരളിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എത്ര നേരം യോഗ ചെയ്താലും ആ ശക്തിയും മുരളിക്ക് മുന്ന് സംഘടിത രൂപത്തിലിരുന്ന് യോഗ ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് മുരളിക്ക് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ വന്ന് സഹോദരന്മാരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നിരുന്ന് യോഗ ചെയ്തിട്ട് മുരളി കേൾക്കണം. അത് ബാബയുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, ദിനചര്യയാണ്. मीठे बच्चे हो गया माना शिक्षक टीचर आ गए। टीचर के आने के बाद क्लास में आना रिस्पेक्ट नहीं है, है ना। तो इसलिए बाबा के आने से पहले कम से कम आके तैयारी करनी चाहिए, बाबा का आवाहन करना चाहिए। तो इसलिए ऑफिशियली हमारा आधा घंटा
मुरली से पहले योग का टाइम है, उसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए. മീറ്റേ ബച്ചെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ മീറ്റേ ബച്ചെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ബാബയുടെ ശക്തി കൂടി വരും. അതുകൊണ്ട് മുരളി തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാബയോട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അനാദരവാണ്. അതുകൊണ്ട് മുരളിക്ക് മുന്നേ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ യോഗ ചെയ്തിട്ട് ബാബയെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ട് റെഡിയായിരുന്നിട്ട് മുരളി കേൾക്കണം. ठीक. और फिर मुरली क्लास करना चाहिए, है ना. पूरी मुरली बड़े शिद्दत से बैठ के सुनना या पढ़ना चाहिए. बाबा के हर बच्चे को मुरली सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और देखना भी चाहिए. ബാബയുടെ ഓരോ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്ന് മുരളി കേൾക്കണം, മുരളി കേൾക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, കാണണം. ये देखने का मतलब क्या होता है? सफेद कागज को देखना है. മുരളി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ കയ്യിൽ മുരളി പ്രിന്റ് കിട്ടുമല്ലോ, അത് നോക്കിയിരുന്ന് കേൾക്കണം എന്നാണ്. जब बाबा की मुरली चलती है वो पूरी मुरली मुझे दिखनी चाहिए. बाबा क्या कह रहे हैं, मेरा विजुअलाइजेशन मुरली के फ्लो के साथ चलते रहना चाहिए. तो देखना मुझे मुरली का संपूर्ण आनंद आएगा. മുരളി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ബാബ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ വിഷ്വലൈസേഷനിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് മുരളി കേൾക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആനന്ദമുണ്ടാകും. हर एक बाबा के बच्चे को मुरली खुद पढ़ने की भी आदत रखनी है. जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो तो जरूर क्लास में जाना चाहिए, लेकिन रोज एक मुरली पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए. बड़ी आवाज में पढ़ो, जिस भाषा में पढ़ो कि उस भाषा का कमांड आ जाएगा. अगर आपको हिंदी नहीं आती है और आप पता है हिंदी का, थोड़ा और सीख करके हिंदी मुरली बड़ी आवाज में पढ़ो. शुरू में तो शिव बाबा की जगह साबा बाबा दिखाई देगा, आकार इकार नहीं समझ में आएगा, चिंता मत करो. लेकिन बड़ी आवाज में मुरली पढ़ते रहो, बाबा की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी. अब हम हिंदी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम तो उड़ीसा के हैं, है ना. हमारी हिंदी जो अच्छी हुई है बाबा की मुरली पढ़ के अच्छी हुई. छोटे छोटे थे तब से ही बाबा की मुरली पढ़ते हैं. पिताजी का नियम था मुरली पढ़े बिना घर से बाहर नहीं जा सकते हो, स्कूल भी नहीं जा सकते हो. स्कूल जाना है तो मुरली पढ़ो. तो बहुत स्पीड से पढ़ते थे लेकिन मुरली पढ़ते पूरी थे. कोई तैयार हो रहा है, कोई स्नान में भी गया हुआ है ना, तो भी बीच में खड़े होके ऐसे जगह पे खड़े होके मुरली सुनने का, ताकि बेचारा जो बाथरूम में है वो भी मुरली सुनेगा. जो कपड़े चेंज कर रहा है, स्कूल जाना है, फटाफट भागना है, लेकिन पूरी मुरली पढ़ के सुन के जाने का है. बिना मुरली पढ़े नहीं कोई जा सकता है घर से बाहर. देखो अच्छा नियम है ना. तो उसने मजबूत बना दिया, मुरली के प्रति प्यार बना दिया, मुरली के शब्दों के प्रति प्यार, मुरली की समझ आने लग गई, मुरली का उच्चारण अच्छा हो गया, भाषा पे कमांड हो गई. ദീദി പറയാണ്, മുരളി ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം വായിച്ചു പഠിക്കുക എന്നുള്ള ശീലവും വേണം. മുരളി സെന്ററിൽ വന്ന് കേൾക്കണം, അത് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മുരളി വായിക്കണം. നമ്മളുടെ ഭാഷ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരമാല അറിയാമെങ്കിൽ ആ അക്ഷരമാല കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ബാബയുടെ ഹിന്ദി മുരളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ വായിക്കൂ, ഉറക്ക വായിക്കൂ. പതുക്കിയല്ല, ഉറക്ക വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ മുരളി ഭാഷ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. ദീദി പറയുകയാണ്, ദീദിയുടെ സ്വന്തം അനുഭവം, ഒറീസക്കാരിയാണ്, ഹിന്ദിക്കാരിയല്ല. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നു? കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ബാബയുടെ മുരളി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അച്ഛന് വീട്ടിലൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, മുരളി പഠിക്കാതെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്കായിരിക്കാം പോവും മുന്നേ മുരളി വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം നിയമം വെച്ചതുകൊണ്ട് മുരളിയിലൂടെ ഭാഷ നന്നായി, മുരളിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, മുരളിയോട് സ്നേഹം വന്നു, മുരളിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുരളി ഹിന്ദിയിലുള്ള മുരളി ഉറക്ക വായിക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഭാഷ സ്വന്തമാവും. ठीक है, लिखना चाहिए मुरली. हाँ, आपके पापा की बात सुन करके सभी पिताजी का बात सुन. हाँ अच्छी बात है. हाँ, वो इन सब बातों में बहुत पक्के थे और रात को भी पांचों ही ज्ञान में चलते थे. परिवार के सब लोग तो क्लासमेट थे, है ना. माता पिता भाई बहन सब एक क्लासमेट. रोज मुरली पे कंपटीशन होता, किसको समझ में आया, किसको कितने पॉइंट्स याद हैं.
शाम को टाइम मिले तो सब बैठ करके आपस में मुरली के ऊपर चर्चा करते, पढ़ाई पढ़ते। तो ऐसा करके उन्होंने, जो मुझे अभी याद आ रहा है, उन्होंने घर का माहौल बाबा के घर जैसा ही रखा था। वो एक ट्रेनिंग थी उनकी, है ना, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना है बच्चों को, ट्रेनिंग थी शुरू से ही उनकी। അച്ഛൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പക്കായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ദിവസം 5 ആളുണ്ടായിരുന്നു. ബെഹൻജിയും കൂടെ സഹോദരങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും. ഈ 5 ആളും ചേർന്ന് രാത്രി ഒത്തുചേർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് മുരളിയെക്കുറിച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുമായിരുന്നു. ആർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായി, ആർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, മുരളിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. സന്ധ്യയ്ക്ക് അഥവാ ഒത്തുചേരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മുരളിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക, പഠിക്കുക, ചർച്ച ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അച്ഛൻ ആ സംസ്കാരത്തെ വളർത്തിയെടുത്തു. ബ്രഹ്മകുമാരനാവണം, ബ്രഹ്മകുമാരിയാക്കണം എന്ന് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയെടുത്തിരുന്നു. सुना, तो इसलिए मुरली क्लास और मुरली पढ़ना, मुरली का मनन चिंतन करना, मुरली को देखना, बाबा की मुरली में कौन कौन सी पॉइंट्स आती हैं, कैसी कैसी बातें आती हैं, कौन सी कहानियाँ आती हैं, बाबा कौन सा कहावत बोलते हैं, वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। मेरे बाबा की मुरली की विशेषता। അതുകൊണ്ട് ബാബയുടെ മുരളി, ബാബ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് പറയുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് മുരളിയിലെ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്, ഏത് കഥകളാണുള്ളത്, ഏത് ചൊല്ലുകളാണുള്ളത്, അങ്ങനെ മുഴുവൻ മുരളിയും നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ബാബയുടെ മുരളീനെ റെക്കോർഡാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. मुरली पढ़ना खाली कोई रिचुअल नहीं है, आए और बैठे, इतना समय बैठना है, सफ़ेद कपड़े पहन के आना है और सीट पे बैठ करके मुरली लिखना है, पढ़ना है और भाग जाना है। नहीं, मुरली तो हमारी प्राण वायु है, ऑक्सीजन है ना। മുരളി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പണ്ട് വായിക്കുന്ന പോലെ ഒരു റിച്വൽ അല്ല, ഒരു ആചാരമല്ല. വെള്ളയും വെള്ളിട്ടിരിക്കണം, വന്ന് ക്ലാസ് ഹാളിലിരിക്കണം, ഡയറി എടുക്കണം, എഴുതണം, അത് കഴിഞ്ഞ് പോകണം. അങ്ങനെ ഒരു ആചാരമല്ല മുരളി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. മുരളി സ്വന്തമാക്കണം, സ്നേഹിക്കണം, പഠിക്കണം. भगवान से कम्युनिकेशन का साधन है, ഭഗവാനുമായുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ സാധനമാണ് മുരളി. ठीक है ना। तो इसलिए वो मुझे क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोलेंगे, प्रेरणा तो नहीं दे सकते हैं, मुझे लगेगा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा डायरेक्टली मुरली के थ्रू मुझ आत्मा से बात करते हैं, तो मुझे उस हिसाब से मुरली को सुनना और पढ़ना चाहिए। मेरे बाबा का लव लेटर आया है। ബാബ മുരളി പറയുന്ന സമയത്ത് ബാബയ്ക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാബ പ്രേരണയിലൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുക, അത് നടക്കില്ല. കാരണം അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ബാബ നമ്മളോട് എന്താണോ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അത് മുരളിയിലൂടെയാണ് ബാബ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മുരളി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബാബയുടെ ലവ് ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുരളി കേൾക്കാൻ. फिर मुरली के बाद योग करके फिर जाना चाहिए, है ना। മുരളി കഴിഞ്ഞ് യോഗ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ. हमारे यहाँ क्या हुआ कि कई भाई बहन दौड़ के आएंगे, मीठे बच्चे शुरू हो गया है और आके फटाफट फटाफट लिखने लग जाएंगे, पेन कहाँ है, क्या है ना। और फिर जैसे ही मीठे मीठे बच्चे पूरा हो, वरदान सुना, स्लोगन रास्ते में सुनते हुए भाग जाते। योग नहीं होता था, ठीक। तो हमने एक नई युक्ति रची, बोलो क्या। हम क्या करते हैं, 7:30 से 7:45 योग करते हैं। मुरली क्लास 7 बजे शुरू होती है, ख़त्म होते होते 8, 8:15 होगा, बीच में 15 मिनट योग। तो उस समय पूरी क्लास सेटिंग होती है और 15 मिनट योग करते हैं। 5 मिनट अपने आप को सकाश देते हैं, अपने आप को एम्पावर करते हैं, खुद बाबा से शक्ति लेते हैं। 5 मिनट यज्ञों को सकाश देते हैं, अपने सेंटर को, बाबा के बड़े यज्ञ को, अपने भाई बहनों को, ब्राह्मण आत्माओं को। कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई अकेला है, किसको मन में दुख हो रहा है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई क्लास में नहीं आ पा रहा है, सब ब्राह्मण बच्चों के लिए 5 मिनट योग के सकाश दो, ऐसे, ठीक। और फिर 5 मिनट जगत कल्याण के लिए ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ और वो वाइब्रेशन सारे ग्लोब को भी देना है और सारे ब्रह्मांड को भी देना है, प्रकृति के 5 तत्वों को भी देना है। पहले से ही सब सेटिंग है, क्या करना है, फिर बस सकाश देते जाओ।
तो ये 15 मिनट का योग मैंने देखा कंपलसरी संगठन में सबका हो जाता है, जरूरी है। ദീദി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചില നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ദീദിയുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദീദി പറയുകയാണ് മുരളി മീറ്റേ ബച്ചെ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വരിക. അത് വന്നിട്ട് അയ്യോ ബാബയുടെ മുരളി തുടങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേഗം എഴുതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുരളി വരദാനം കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടാവും. ശ്ലോകൻ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആദ്യം യോഗയില്ല, അവസാനം യോഗയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് യോഗ ഒന്നിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ദീദി അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ്. 7:15 വരെ മുരളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 15 മിനിറ്റ് യോഗയാണ്. ആ യോഗയിൽ ആദ്യം അവനവന് സകാശം കൊടുക്കും, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത യജ്ഞത്തിന് സകാശം കൊടുക്കും, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് സകാശം കൊടുക്കും, പിന്നെ മുഴുവൻ ഗ്ലോബിനും പഞ്ചതത്വങ്ങൾക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും സകാശം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 15 മിനിറ്റ് യോഗ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതായിട്ടുള്ള മുരളി വായിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സംഘടിത രൂപത്തിൽ 7:15 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും വന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ സംഘടിത രൂപത്തിൽ യോഗ കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ദീദി ചെയ്യിക്കുന്നത്. ठीक है, तो मुरली क्लास के बाद बाबा ने जो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम दिया है, उस ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे मुझे बाबा को ज़रूर याद करना है। आजकल तो बड़ा सहज है, मोबाइल भाई कुछ अच्छा काम भी करे उसमें भर दो, ठीक टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे वो बजेगा और आप उस समय फोकस्ड हो जाएं। हर घंटे में 1 मिनट शांति की शक्ति से शांति जग में लाना है। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल के दोनों बाबा ने टाइम रखे हैं, उस समय भी बाबा को हमें याद करना है बड़े प्यार से। പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ യോഗ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം. ഒന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരൻ മൊബൈൽ അതിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അത് കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം വരുമ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും അത് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സമയമായി യോഗ ചെയ്യണമെന്ന്. പിന്നെ ഒന്ന് 1 മണിക്കൂറിൽ 1 മിനിറ്റ് യോഗ. ഈ 2 ടൈപ്പ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്യണം. नुमा श्याम का योग भी करना चाहिए। സന്ധ്യായോഗയും ചെയ്യണം. नुमा श्याम का योग किस लिए होता है? സന്ധ്യായോഗം എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യാം? अपने लिए नहीं होता है उस समय सारे जगत के लिए होता है। उस समय मैं कौन हूँ? दादी जानकी कहती नुमा श्याम में देवताएं आकाश मार्ग से जाते हैं, है ना, और फरिश्ते भी जाते हैं। कौन से फरिश्ते? रहनुमा फरिश्ते, जो लोग भटक गए हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है, उनको रास्ता दिखाने वाले रहनुमा फरिश्ता। देवताएं, पूज्य देवताएं भगत आत्माएं बुला रही हैं, दुखी हैं, कोई रो रहा है, उनको सकाश देना, ये काम करने के लिए नुमा श्याम का योग होता है। സന്ധ്യായോഗ നമുക്ക് അവനവന് വേണ്ടിയല്ല, സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യോഗയാണ്. ജാനകിദാദി എപ്പോഴും പറയും സന്ധ്യാസമയത്ത് ദേവതമാരും മാലാഖമാരും കറങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന സമയം. ഏത് മാലാഖമാരാണ്? വഴികാട്ടികളായ മാലാഖമാർ. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാതെ, വഴി മനസ്സിലാവാതെ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചു പോകുന്ന, കുഴങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് വഴി കാട്ടുന്നവരായിട്ടുള്ള മാലാഖമാരാകുന്ന സമയം. മറ്റൊന്ന് ദുഃഖികളായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പൂജ്യസ്വരൂപത്തിൽ ദേവതയുടെ സാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതായിരിക്കുന്ന സമയം. ഇപ്പം സന്ധ്യാസമയം സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സോഫയിലും കസേരയിലൊക്കെ ചാരിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ചാരൊക്കെ നിവർന്നിരുന്ന് കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അലർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ദേവി, പണിയില്ലാത്ത ദേവി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ശോഭയല്ല, ഓടിപ്പിച്ചോളൂ എല്ലാവരും ദേവീനെ. उस समय हम अपने भक्त आत्माओं से, अपने अनुज आत्माओं से कनेक्टेड हो सकते हैं। पूर्वज आत्माएं हैं, आकाश मार्ग से घूमने का, कहाँ किसको हमारे सकाश की ज़रूरत है वहाँ उसको देने का है, ठीक है ना। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंचा योग है नुमा श्याम का योग। जब सूर्यास्त हो रहा हो उसके बाद का जो समय है, गोधूली का समय, दीप लगाने का समय है ना, वो जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उस समय मेरे देव स्वरूप को मुझे जागृत करना है, मेरे फरिश्ते स्वरूप को मुझे जागृत करना है और सारे जगत के कल्याण के लिए आकाश मार्ग से भ्रमण करना है. അതുകൊണ്ട് സന്ധ്യാസമയം
ദേവതമാരുടെ സമയമാണ്. അത് സാക്ഷാത്കാരം കൊടുക്കേണ്ട ദുഃഖികളായിരിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് സാക്ഷാത്കാരം കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അലർട്ടായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വന്തം ഫരിസ്താ സ്വരൂപത്തിന്, ദേവതാ സ്വരൂപത്തിന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ആകാശമാർഗത്തിലൂടെ ഏത് ആത്മാവിനാണോ എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് അത് കിട്ടട്ടെ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശമാർഗെ വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ठीक है, फिर रात्रि को भी बाबा को गुड नाइट बोलना है, चिट्ठी लिखना है, चार्ट लिखना है, बातें करनी है बाबा से, सारे दिन का समाचार सुनाना है. वो सब कुछ करके फिर क्या करना है? രാത്രിയിൽ ബാബയ്ക്ക് കത്തെഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ബാബയോട് പറയണം, ചാർട്ട് എഴുതണം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാബയോട് അറിയിച്ചു, പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയണം. ഗുഡ് നൈറ്റും പറഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും? बाबा की गोद में सो जाना है. ठीक है ना? ബാബയുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങണം. गाड़ी को कहाँ रखना है? गैरेज में. വണ്ടീനെ ഗ്യാരേജിൽ കയറ്റണം. और खुद कहाँ सोना है? बाबा की गोद में. गाड़ी कहाँ है? സ്വയം ഉറങ്ങേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ബാബയുടെ മടിയിലാണ്. വണ്ടി എവിടെയുള്ളത്? गाड़ी कहाँ है? വണ്ടി എവിടെയുള്ളത്? शरीर गाड़ी है ना, तो उसको ठीक से पार्क करना है. बिस्तरा भी ऐसे तैसे नहीं, थोड़ा साफ करना है, ठीक करना है, उसको शुद्ध करना है, पावरफुल करना है, सिक्योर करना है. ठीक है, योग से. फिर उसके बाद गाड़ी को लेके देखना है गाड़ी ठीक रहा, आगे पीछे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है. देखो गाड़ी को ठीक विश्राम मिल गया, भाग जाना है. कहाँ जाना है? भाग के बाबा की गोदी में. कहाँ सोना है? बाबा की गोदी में. ठीक, चलो पूरा प्रक्रिया पूरा करो बाबा की गोदी में सोने. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, രാത്രി ഉറങ്ങും മുന്നേ ഉറങ്ങുന്നത് ബാബയുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങണം. കാർ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്? ഗ്യാരേജിൽ. ഗ്യാരേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ബെഡിൽ. അത് അങ്ങോട്ട് അഴുക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുളുങ്ങി പിളുങ്ങി എങ്ങനെയൊക്കെയോ കിടക്കരുത്. അത് നല്ല നീറ്റാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ച് അവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ബെഡിനെ സേഫാക്കി അതിൽ വേണം ഈ വണ്ടിയെ കിടത്താൻ. ആ വണ്ടി ഗ്യാരേജിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വെച്ചു നോക്കി സുരക്ഷിതാണ്, മുന്നും പിന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു പോകണം. എന്നിട്ട് ബാബയുടെ മടിയിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങണം. जो बाबा की गोद में सोएगा वो सुबह कहाँ उठेगा? ഗോതമേ ഉঠേക്ക്. രാവിലെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബാബയുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങിയവര് രാവിലെ എവിടെയാ ഉണരുക? बाबा की गोद में ही उठेगा ना. आंख खुलते ही कौन दिखेगा? കണ്ണ് തുറന്നത് ആരെ കാണും? नैन खुले. क्या हुआ? बाबा आकर के मिले. कौन सा गीत है? नैन खुले आन मिले सामने बाबा. देखो जैसे ही नैन खुलेगा बाबा सामने होंगे, क्योंकि उनकी गोदी में हम सोए हुए होंगे ना रात को. तो फिर उठते ही क्या निकलेगा? गुड मॉर्निंग बाबा. ठीक है ना? बाबा को गुड मॉर्निंग करके उठेंगे. वाह भाई वाह, भगवान की गोद से उठने वाला कितना बड़ा भाग्यवान आत्मा होगा. सोचो तो अपने भाग्य पे हमें अच्छा लगेगा. वाह, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान की गोद में सो करके उठ रही हूँ. അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബാബയുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങുന്നവര് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ആരെ കാണുക? ബാബയെ കാണും. ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, കണ്ണ് മിഴിച്ചു വന്നു കണ്ടു മുന്നിൽ ബാബയെ കണ്ടു എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ. ആ പാട്ട് ദീദി പറയാണ്. അതുപോലെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉണരണം. ഉണർന്നാൽ ബാബയോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണം. ഉറങ്ങുന്നത് ബാബയുടെ മടിയിൽ, ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ ഉറങ്ങി ഉണരുക. അതിനെത്ര വലിയ ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന് ബാബയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ബാബയോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണം. अगर सोचेंगे कि ये नियम खाली बाबा ने सुनाए हैं, मुझे नियम मानना है, श्रीमत पे चलना है, तो मुश्किल लगेगा. ഇത് നിയമമാണ്, ശ്രീമതമാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നിപ്പോവും. लेकिन अगर मेरा दिल का प्यार बाबा से है
तो प्रीतम की हर बात तो अच्छी लगती है ना। അതേസമയം മനസ്സിൽ നിന്ന് ബാബയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയതമന്റെ ഓരോ വാക്കും നമുക്ക് നന്നായി തോന്നില്ലേ? तो इसलिए बाबा की हर बात अच्छी लगेगी। बहुत प्यार से दिल से हम उन बातों को मानेंगे और उसका आनंद लेंगे, है ना। നമുക്ക് ബാബയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമായി തോന്നും. ഇഷ്ടത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ബാബ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാനിച്ച് ആനന്ദിക്കും അതിലൊക്കെ. रात को दादियाँ कहती हैं 10 करो बस। क्या सुना? रात को 10 बज गए, सारा कारोबार स्टॉप। ദാദിമാർ എപ്പോഴും പറയും 10 കരോ ബസ് എന്ന്. 10 മണിയായാൽ എന്ത് കാര്യം നിർത്തിക്കോളൂ, അത് മതി എന്ന്, എന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറയാം. नहीं तो बाबा बेचारा इंतजार करेगा, अभी तक बच्चे आए नहीं है, मैं कैसे सोऊं, है ना। बाबा को भी रात में थोड़ा रेस्ट करने की इच्छा होती होगी, पता नहीं। तो वो अगर हम नहीं पहुंचेंगे वहां पे तो बाबा कहेंगे टाइम पे नहीं आया बच्चा अभी तक। तो इसलिए क्या करना है, बाबा को टाइम दे देना है, 10 करो बस। 10 बजे बाबा के पास चले जाना है। फिर चाहे चिट्ठी लिखो, चाहे रू रिहान करो, चाहे बातें करो, और उसके बाद फिर सो जाना है। ദീദി പറയാണ്, രാത്രിയിൽ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നാൽ ബാബയ്ക്കും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ, അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, 10 മണി കഴിഞ്ഞു, വൈകി, കുട്ടീനെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ബാബ കാത്തിരിക്കേണ്ട. സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർത്തുക, എന്നിട്ട് കത്ത് എഴുതണോ ചാർട്ട് എഴുതണോ എന്താണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാബയ്ക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബാബയുടെ മടിയിൽ വേഗം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെല്ലണം. ठीक, दूसरे दिन फिर ऐसे ही, फिर धीरे धीरे बाबा के साथ प्यार बढ़ता जाएगा। फिर हमें अमृत वेला उठना अच्छा लगेगा, योग करना अच्छा लगेगा, क्लास में टाइम पे पहुंचना अच्छा लगेगा। क्यों? जो मेरे प्रियतम को पसंद मुझे वो करना है। गीत है हमारे हिंदी में एक, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। सुना? ऐसा हो बाबा के साथ प्यार। जो बाबा ने बोला फिर ब्रेन नहीं चलाना है। ये ब्रेन कितना समझदार है, सोचो। कोई ब्रेन चलाने की जरूरत नहीं है, जो बाबा ने कह दिया वही ठीक है। അത്തരത്തിൽ ബാബയോടേതായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ബാബയോടേതായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കൂടാൻ തുടങ്ങും. അമൃതവേള ആനന്ദകരമായിട്ട് മാറും. കാരണം ബാബയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നിമിഷം ബാബയോടേതായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, ആ സ്നേഹത്തിൽ ബാബ എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട, ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ബാബ പറയുന്നു, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ठीक, तो ये जो बाबा ने दिनचर्या दिया है उसको दिल से फॉलो करना है, खाली रिचुअल जैसा नहीं, दिल से फॉलो करना है। और क्या करूं बाबा, बोलो तेरे लिए क्या चाहते हो बाबा मुझसे, मैं और क्या करूं। फिर देखना बाबा भी आपसे बात करेंगे, हाँ बच्चे अब ये कर लो, अब वो कर लो। फिर जब भी जो कोई काम करेंगे बाबा से पूछ के करेंगे, बाबा अब क्या करूं बोलो। हमको कभी कभी ऐसा होता है, लाके बिठा देते हैं, अब क्लास कराओ, उससे पहले भी बोला हुआ नहीं होता, टॉपिक का भी हमको पता नहीं होता, अब क्या करें बोलो। फिर हम बाबा को कहते हैं, बाबा अब मैं तो बैठी, आप बोलो, ठीक है। तो बाबा तो बोलेगा ही ना, अच्छा बोलेगा। हमको सुन के बड़ी खुशी होती, वाह क्या बाबा ने आज बात कही। तो कोई भी चीज़ जिसमें भी आप, हर एक के अपने अपने कार्य व्यवहार है, जिसका जो भी कार्य व्यवहार है उस कार्य व्यवहार में बाबा को बांध के रखो, बाबा को यूज करो। അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബാബയോട് സംസാരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ബാബ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും, ടച്ച് ആവാൻ തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു തയ്യാറെടുപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബാബ പ്രോപ്പറായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദീദി പറയാണ് സ്വന്തം അനുഭവം. ചിലപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുത്തും, ടോപ്പിക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, മുന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒരു സൂചന പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ വന്നിരുന്ന ഉടനെ ബാബയോട് പറയത്രേ, ബാബ ഇനി ബാബ ഞാൻ ഇരുന്നിരിക്കുന്നു, ഇനി നീ ഈ വായ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ആനന്ദം തോന്നാറ്, ഞാൻ കേട്ട് ആനന്ദിക്കാറുണ്ട്. ബാബ എന്തൊക്കെയാണ് നീ ഈ മുഖം ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം ദീദിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വ്യവഹാരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം അത് ബാബയുമായി സംസാരിച്ച് ബാബ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതും നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും.
ठीक है, तो ये हो गई दिनचर्या की बातें। फिर बाबा के घर के भी कई नियम मर्यादाएं हैं जो बाबा ने चारों धारणाएं बताई हैं, उसमें हम बच्चों को पक्का रहना है। क्या चारों धारणाएं हैं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण, सत्संग, है ना। तो कहाँ से शुरू करना? यहाँ से शुरू करो। सत्संग। दुनिया में सत्य कौन है? मेरा बाबा। कंप्लीट ट्रुथ है। मुझे बाबा का संग करना है। कोशिश करो हर पल बाबा साथ में रहे। जिन किसी के भी संग में आते हैं, उनके संग के रंग का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता है यदि बाबा मेरे साथ हमेशा है। बाबा के संग में मैं ऐसा रंगा हुआ हूँ कि दूसरे किसी के संग का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। ഇത് പറയണ 4 കാര്യങ്ങളിൽ അത് അവസാനം 4ാമത്തെ കാര്യം, 4 കാര്യമൊക്കെ അറിയാലോ. അതിലാദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് സത്സംഗത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ബാബയുമായുള്ള സംഘത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. എപ്പോഴാണോ ബാബയുമായുള്ള സംഘത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളുടെ സംഘത്തിന് നിറവും നിങ്ങളിൽ കലരില്ല. ബാബയുടെ സംഘത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭാവത്തിൽ വരില്ല എന്നർത്ഥം. बाबा के बच्चों के लिए कुसंग तो वो नहीं रह गया कि फिल्म में चलो, शराब पियो, पार्टीज में चलो, वो सब तो अपने को अच्छा भी नहीं लगेगा। बाबा के बच्चों को तो वैसे भी नहीं वो अच्छा लगता, लेकिन फिर भी कुसंग का प्रभाव पड़ता है। कैसे? ബാബയുടെ മക്കളാരും സിനിമ കാണാനും കള്ളു കുടിക്കാനൊന്നും പോവില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ചില കുസംഗങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെ? सुना? मतलब कुसंग कैसा? विचारों का तकरार। कोई आत्माएं हैं, इसकी उसकी बात करेंगे। पता है फलाना भाई वो ऐसा है, फलानी बहन वो वैसी है, आज ब्रह्मा भोजन इतना तो अच्छा नहीं बना था, थोड़ा और अच्छा बनता, है ना। कोई भी चीज़ में है जो बातें हमें थोड़ी हमारे स्वमान को हिलाने वाली बातें हैं। बाबा जिसको क्या नाम देते हैं? झरमुई, झगमुई, झरमुई जगमुई बातें, है ना। उन सब में कभी नहीं जाना है। वो भी क्या है? कुसंग है। उससे बहुत नुकसान होता है। मैं कहानी बाद में सुनाऊंगी इस पे नुकसान कितना होता है इसकी उसकी बात सुनने में और सुनाने में। तो उसमें कुसंग में, ऐसे कुसंग में बच्चों को बिल्कुल नहीं जाना है। अगर कहीं बैठते भी है, दुनिया में जितने रस हैं उसमें निंदा रस प्रथम मात्रा में है। अगर कहीं निंदा रस चल रहा होगा ना, कान वहीं पे जाके होगा, क्या बोल रहे हो? अच्छा किसके लिए बोल रहे हो? उसके लिए? हाँ मैं भी सुनती हूँ। कान जाएगा और उसमें इतना रस आता है कि उस समय सारे इम्पोर्टेंट काम इंसान भूल जाता है। फिर क्या हुआ? अच्छा उसके बाद क्या हुआ? है ना। तो ये निंदा रस है, कुसंग है, बाबा इसको कहते हैं। ये संग से बच्चों को अपने आप को बचाना है। ഈ ബാബയുടെ മക്കളുടെ കുസംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒത്തുചേരുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രദർ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ്, ആ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ, ഈ സഹോദരി ഇങ്ങനെ. ഈ രസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ ലോകത്ത് ഏത് രസത്തിനാണെന്നറിയോ? നിന്ദാരസത്തിനാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം പറയണമെന്ന് കേട്ട ഒരു കാര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെവി അവിടെ പോയിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. ആദ്യം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശരി, പിന്നെന്താണ്ടായി, ആരെ കാര്യം പറയുന്നത്, എന്താ നടന്നത്, ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ, പിന്നെ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. ഇതാണ് ബാബയുടെ മക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കുസംഗം. ആ കുസംഗം വലിയ നഷ്ടം നമുക്കുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം. ठीक है ना। तो बाबा को साथ में रखना है। आप सोचो जो बात मैं कर रही हूँ वो मेरे बाबा को पसंद है? जो बातें सुनने में जा रही हूँ वो मेरे बाबा को पसंद है? ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാബയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ആണെന്നോ അല്ലാന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടല്ലെന്ന് കാണിച്ചേ. नहीं कह रहे बेटे. इसका मतलब ये नहीं कि सबसे दूर हो जाओ, ये भी अच्छा नहीं वो भी अच्छा नहीं, नहीं, सब अच्छे हैं। कैसी भी आत्मा है वो भी बहुत अच्छी है। मेरे संग का प्रभाव उस पे पड़े, उसके संग का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല. ആരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും വേണ്ടാത്തതേ സംസാരിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല, അവർ മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനല്ല. എല്ലാവരും നല്ലവരാണ്. പക്ഷെ ആരുടെയും പ്രഭാവം നമ്മളിൽ പെടാതിരിക്കാനും ഇത്തരം സംസാരത്തിൽ കുരുങ്ങാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
मेरे ऊपर किसका प्रभाव है? मेरे बाबा का, ठीक है ना। तो बाबा की बातों का प्रभाव, बाबा के श्रीमत का प्रभाव, अगर एक्स्ट्रा कुछ उनसे मिल रहा है वो पड़े, लेकिन बाकी बातों का प्रभाव नहीं पड़े। कुसंग से बचना है। എന്നിൽ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാബയുടെ പ്രഭാവം, എൻ്റെ ബാബയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ശ്രീമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിച്ചോളൂ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോകരുത്, അതായത് കുസംഗത്തിലേക്ക് പോകരുത്. फिर क्या आता है सत्संग के बाद? दिव्य गुण। പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവ്യഗുണം. शुद्ध आना आता है। जितना हम सत्संग में आएंगे स्वमान बढ़ता है। मैं बाबा का बच्चा हूँ ना, स्वमान बढ़ेगा। और बाबा के पास में कब जाऊंगा? जब शुद्ध होऊंगा। अशुद्धि होगी, कोई मंदिर में जाए अशुद्ध आत्मा, तो कैसा लगता है कि आज पाँव नहीं धोया है, स्नान नहीं किया है, आज फलानी जगह गया था उसको छू के आया हूँ, मंदिर में ऐसे कैसे जाऊँ? हाँ, तो थोड़ा अपने आप को अच्छा नहीं लगता है। तो अशुद्धि भगवान को प्रिय नहीं है, इसलिए अपने को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। और उस शुद्धि में बाबा ने पहली बात क्या बताया है? शुद्ध आहार। जो मैं इनटेक कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर जा रहा है, वो शुद्ध होगा तो मेरी पर्सनालिटी शुद्ध होगी। പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ശുദ്ധ ആഹാരം. ശുദ്ധി വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. അശുദ്ധിയായിട്ട് ഒരിക്കലും ബാബയെ കാണാൻ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അശുദ്ധിക്ക് ബാബയുടെ അടുത്ത് പോവാനോ ബാബയെ കാണാനോ സാധിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും വൃത്തിയില്ലാത്തതോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അയ്യോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയതാ, അവരൊക്കെ എന്നെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെയാ വൃത്തിയില്ലാണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധി, മറ്റെല്ലാ അശുദ്ധികളും മാറ്റി വെക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിലേറ്റവും അത്യാവശ്യം ശുദ്ധ ആഹാരവും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. बाबा के यहाँ शुद्धि को बहुत महत्व देते हैं। सबसे पहली बात तो शुद्ध अन्न खाना है ना, ये तो पक्का है। दुनिया के जो गंदे खाने हैं वो नहीं खाना है, अशुद्ध भोजन नहीं खाना है। नॉन वेज और प्याज लहसुन, वो तो बातें छूट गई हैं बाबा के बच्चों की, वो तो कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन किसने बना दिया? किस शुद्धि से बनाया उसने? पहले तो हमको बिस्किट खाना भी अलाउड नहीं था, चॉकलेट बिस्किट हम तो आज तक भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मशीन से बनाया। कई लोग कहते मशीन से बनाया खाने में क्या हर्ज है, पर वो मशीन में बनाए हुए भोजन के अंदर है क्या? शुभ भावना है? बाबा की याद है? बाबा को भोग लगाया हुआ है? नहीं। शक्ति कहाँ से आएगी? खाया तो क्या होगा? और जड़ बुद्धि मशीन बना देगा हमको, हम भी भागते फिरेंगे फिर। तो ये चीज़ों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है। प्रॉपर भोजन बनाकर बाबा को भोग लगा करके फिर धड़ाधड़ ब्रह्मा भोजन खाना है। പറയുകയാണ് പക്കാ ബ്രഹ്മ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാക്കിയ ശുദ്ധ ആഹാരം. ശുദ്ധി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പണ്ടൊന്നും ബിസ്ക്കറ്റ്, ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറയും അത് മെഷീനല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത്, മെഷീനിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണോണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ദീദി ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണ്, മെഷീനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അതിലെന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിച്ചിട്ട് മെഷീൻ ബുദ്ധിയായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വേല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ബാബേനെ കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ആഹാരമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ശുദ്ധമായ ആഹാരം. आजकल थोड़ा लाइफस्टाइल लोगों का बदल गया है। कई लोग कहते सेवा बहुत करते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, फलानी चीज़ खा लेते हैं, हमारे यहाँ चल जाता है। चला लो, लेकिन उस चलाने में मिलता कुछ नहीं है आत्मा को। अगर आत्मा को कुछ मिलाना है तो क्या करो? खुद भोजन बनाओ, और बड़ी शुद्धि से। किचन भी ऐसा तैसा गंदा मंदा में नहीं बनाना है। भगवान के लिए, घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों के लिए भी कह रही हूँ, किचन को प्रॉपर साफ करना है, शुद्धि रखनी है, और भोजन बनाना है, बाबा को रोज खिलाना है, फिर खाना है। उससे ताकत मिलेगी आत्मा को खूब। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्या रोज रोज बाबा को बैठ के भोग लगाओ, भोग खिलाओ, लेकिन एक बार आदत में पड़ जाने के बाद आप देखना उसके फायदे कितने हैं।
പിന്നെ ശുദ്ധമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പറയുകയാണ്, അടുക്കള ഏറ്റവും ശുദ്ധമാക്കി വെക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഹാരം ആവരുത്, അത് ശുദ്ധമായി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ബാബയ്ക്ക് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം. ഇക്കാലത്ത് സേവയൊക്കെ കുറേ കൂടിപ്പോയല്ലോ, കുറച്ച് ഫാഷനായിപ്പോയി ലൈഫൊക്കെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും നേരില്ല, അത് കാരണം കുറച്ച് ബ്രെഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനൊന്നും തന്നെ കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കൊണ്ട് തന്നെ വേണം. അതും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ബാബയെ കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നും ഈ ബാബയെ കഴിപ്പിക്കുക, എന്താ അപ്പം അത് കാര്യം തോന്നിപ്പോവും ചിലർക്ക്. അങ്ങനെ ആവരുത്. സ്നേഹത്തോടെ ബാബയെ ഉണ്ടാക്കി കഴിപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ശക്തി നിറയെ തന്നെ ചെയ്യും. बाबा ने उसमें भी एक ऑप्शन दिया है, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। हाँ देखो, मेरे लौकिक पिताजी आर्मी में थे। अब आर्मी में तो रोज ऐसे अपने आप खाना बनाओ, शुद्ध खाना बनाओ, हो नहीं सकता है। वही मिलेगा, कड़छी लगा दिया, डाल दिया, कुछ ऐसा भी होगा। शुरू में उन्होंने बहुत कोशिश की टमाटो के साथ रोटी खाने के, चावल के साथ घी खाने का, है ना, ऐसा कुछ करके बहुत कोशिश किया। भाई को, लांगरी को बोल देते थे आलू उबाल देना कि क्या कुछ कैसा, लेकिन फिर देखा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। दादियों को बताया तो ध्यानी दादी ने कहा, बाबा के भी शब्द हैं ये, जब आप मन का जब अन्न पे प्रभाव हो सकता है तो क्या मन का अन्न पे प्रभाव नहीं होगा? सुना, अन्न का मन पे प्रभाव है तो मन का भी अन्न पे प्रभाव होगा। फिर कहा बाबा ने, जब आप अपनी दृष्टि से सारी सृष्टि को बदल सकते हैं तो क्या भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते हैं? तो फिर कहा कि दृष्टि देके भोजन को शुद्ध करके खाओ। तो पिताजी बताते थे कि मैं ऐसे योग करके बैठता था भोजन को लेके, जब भोजन लाल हो जाता था, ऐसे ऊपर उठता था, तब मैं जानता था कि अब भोजन शुद्ध हो गया है। फिर मैं भोजन करता था तो वो उमंग, उत्साह, वो शक्ति बनी रहती थी। ദീദി പറയാണ്, ദീദിയുടെ അച്ഛൻ മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നല്ലോ. ആ മിലിറ്ററിയിലായിരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, ചില ആളുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണ്, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പെർമിഷൻ അല്ല. ആദ്യം പറയുകയാണ്, ചില മിലിറ്ററിയിലെ ആളുകൾക്കാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പോയിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടൂല. കുറെ കാലം ദീദിയുടെ അച്ഛൻ തക്കാളിയും ചപ്പാത്തിയും നെയ്യും ചോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്കി, നടക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നേരെ ബാബോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, ബാബ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാദിമാരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ധ്യാനി ദാദി ബാബോട് ചോദിച്ചിട്ട് ബാബ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നോക്ക്, അന്നത്തിന്റെ പ്രഭാവം മനസ്സിലുണ്ടാകുമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ പ്രഭാവം അന്നത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് സൃഷ്ടിയെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അന്നത്തെ ശുദ്ധമാക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആഹാരം എടുത്തു വെച്ച് യോഗ ചെയ്ത് ആഹാരം ചുവന്ന നിറത്തിലേക്ക് മാറി പൊന്തുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. അങ്ങനെ അന്നത്തിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ്. അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, दीदी अभी मेरा एक क्वेश्चन है, तो फिर अगर ऐसा है, मैं अपने रिश्तेदार के घर में जाती हूँ, मेरे भाई के घर में जाता है, तो वहाँ पे मेरे बहन या भाई बहुत रोते हैं, मेरे से रूठते हैं, तो क्या मैं क्या करूँ, वहाँ की भी भोजन दृष्टि दे के खा सकती हूँ? क्या आपकी दृष्टि इतनी पावरफुल है कि भोजन लाल होके उड़ने लग जाए? देखना, अगर भोजन लाल होता है, उड़ता है, तो समझना कि आप ठीक हैं, कर सकते हैं ऐसा। एक्चुअली जब आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं तो उस समय आपकी भावना बहुत प्रबल होती है। उन बच्चों के लिए ही ये सब, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे खाएं, अज्ञानियों का बनाया हुआ भोजन, किसी का छुआ हुआ भोजन, बाबा को भोग कैसे लगाऊं, बिना बाबा को खिलाए मैं कैसे खा सकता हूँ? ठीक है कि नहीं? आप वो दर्द समझ सकते हैं, एक कितनी छटपटाहट है। बाबा का नया नया बच्चा, बाबा से नया नया प्यार हुआ है, बाबा के साथ खाऊंगा, हर गिट्टी बाबा खाए, अब ये भोजन क्या मैं बाबा को खिला सकता हूँ? नहीं। पर बाबा ने कहा, जब तुम दृष्टि से उसको एकदम शुद्ध बनाओगे तब हम साथ में खाएंगे। बाकी हम सोचें कि हम भी यहाँ वहाँ कुछ करके खा लें, ऐसे बच्चे तो बाबा को पसंद भी नहीं आते हैं। ऐसे थोड़ी करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जब तक शुद्ध भोजन खा सकते हैं, अपने भाग्य पे नाच करके बहुत और शुद्धि के साथ भोजन बनाना चाहिए।
बाबा को खिलाना चाहिए, फिर स्वीकार करना चाहिए। ദീദി പറയാണ്, അതിനാണ് ഞാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുരുങ്ങിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവന അതുപോലെ ശക്തമാകും. ആ സമയത്ത് ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ആഹാരം ചുവന്ന നിറത്തിലായി പൊന്തണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ബാബയ്ക്ക് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം. ബാബ കഴിക്കാത്ത ആഹാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക? അതുകൊണ്ട് ബാബയെ കഴിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കണം. വേറൊരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആഹാരം, വേറൊരാൾ തൊട്ട സാധനം അത് ബാബ കഴിക്കില്ല. ബാബ കഴിക്കാത്ത ഒന്നും നമുക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ബാബ നമുക്ക് തന്നതായിട്ടുള്ള ശ്രീമത പ്രകാരം ആര് കഴിക്കുന്നു അവരുടെ ശക്തി നിറയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കാരണം കണ്ടെത്തി കഴിക്കുന്നവരെ ബാബ ഇഷ്ടപ്പെടാറ് പോലുമില്ല. हमारे भावना के हिसाब से हमें प्राप्ति होती है। मैं बाबा का किस प्रकार का बच्चा हूँ, सोचो। बाबा कहते हैं झाटकू जो होता है ना, उसकी बलि चढ़ती है और बलि स्वीकार होती है। झाटकू पता है क्या होता है? हमारे लौकिक पिताजी जाट स्क्वाड्रन में अटैच थे और उन दिनों दशहरा आया, हम लोग गए जाट लोगों का जाट स्क्वाड्रन का दशहरा देखने के लिए। इतना बड़ा बड़ा तलवार, ऐसे लसक मारता हुआ तलवार होगा, बकरी ऐसे लाइन में होगी। जिस बकरी को के पास तलवार लेके जाओ वो झटकेगा, समझना ये झाटकू है। और जो मिमी करेगा, ऐसा करेगा, वो देवी को प्रसाद नहीं चढ़ेगा, खाली। फिर उसके बाद वो जो 8-10 होंगे उनको लेके आएंगे और क्या करेंगे, खटाक करके चोट मारेंगे, मतलब गला धड़ से अलग होना चाहिए। अगर किसी बकरी का धड़ अलग होते होते खून भी इधर से उधर लगा रह गया, एक धाड़ी इतनी, पूरा कटा नहीं, 2 पीस अलग अलग नहीं हो गया, वो भी महाप्रसाद नहीं बन सकता है। सुना? प्रसाद, महाप्रसाद कौन सा समझा जाएगा? बलि कौन सी? ठीक, जो एक बार कट गया, झटकू और कट गया। ठीक है, तो बचपन से ही मतलब जो पिताजी की ट्रेनिंग है वो ये है कि झाटकू बनना है। ऐसे वैसे वाला लिंगर पिंगर वाला बाबा को नहीं पसंद है। ठीक है, आ जाना बच्चे, प्रजा में आ जाना, साथ में तो लेके नहीं जाऊंगा, बारात में आ जाना, लेकिन साथी बनने के लिए झाटकू बनना जरूरी है। ദീദി പറയാണ്, ബാബ പറയാറില്ലേ ഝാട്കു എന്ന് മുരളി പറയാറില്ലേ? അതിലൊരു സന്ദർഭത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ദീദി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടത്രേ, ബലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് തൊട്ടാ മുറിയുന്ന പോലതായിട്ടുള്ള വാളുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ വാള് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ആടിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് പിടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കും, അത് തലതിരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കും, ചിലത് ശാന്തമായി കിടക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഒരൊറ്റ വെട്ടുകൊണ്ട് മുറിയണം. ആ മുറിയുമ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ഞരമ്പെങ്കിലും മുറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചോര കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനാക്കില്ല. ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് 2ആയി മുറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെയാണ് ഝാട്കു എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട്. അതിനെ മാത്രമേ മഹാപ്രസാദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് എന്നും അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു, ഝാട്കു ആവണം നീ, ഒറ്റയടിയിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാകുന്നവരാകണം എന്ന് അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു. हमारे परिवार में पिताजी को ज्ञान मिला 1 घंटे में चेंज। फिर वो घर में आए, क्योंकि हम उस समय गांव आए हुए थे, तो पिताजी 2 महीने के बाद गांव में आए और आके ज्ञान सुनाया। कहा मैं तुम्हारे बर्तन में भी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं आजकल शुद्ध भोजन खाता हूँ। माता जी ने जब सुना तो सारा बर्तन चेंज कर दिया। उन दिनों तो मिट्टी के बर्तन होते थे और जो भी बर्तन थे दूसरे भी, मतलब वो पानी का जो घड़ा है उससे शुरू करके किचन का सब सामान, उस समय मिट्टी का वो होता था ना, लुपा लुपी करते थे, तो सारा साफ शुद्ध कर दिया और शुद्धता के बाद फिर भोजन तैयार किया। कहा ये भोजन करो। हम तो सुन रहे थे घर में कुछ चल रहा है फुसफास, माता जी बहुत लगी हुई हैं, भागा भागी कर रही हैं। फिर हमारे पास शाम को पिताजी आए, हमको भी दृष्टि दिया और जादू हो गया। क्या जादू हुआ? शुद्ध खाना है, अशुद्ध नहीं खाना है। गांव में ऐसा होता है कि जिसके घर में अच्छी चीज बने, बच्चों का घर वही, सब जाके वहीं बैठेंगे, क्योंकि अपने ही लोग होते हैं। आज किसी के घर में डोसा जैसा होता है ना, बन रहा है चकुली, तो सब बच्चे वहीं जाके लाइन में खड़े होंगे। तो तेरा घर मेरा घर, यहाँ खाना है वहाँ खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता था। पर वो 1 सेकंड के बाद फिर किसी के भी हाथ का पानी नहीं पिया। सोचो,
सब हमारे अपने, कोई रो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सन्यासी हो गए ये लोग, अब हमारे नहीं रहेंगे, तुम हमारे हाथ का पानी कैसे नहीं पियोगे। उसके बाद हम गांव में लगभग 1 साल रहे और 1 साल तक कभी किसी के घर में पानी ही नहीं पिया, क्योंकि हम भगवान के बन गए हैं, जो उसको पसंद है, जो वो कह रहा है वही मानना है। पिताजी ने पाठ पढ़ाया होगा जो कुछ बचपन में, और उसके बाद कभी किसी के घर में यूं जाके अज्ञानी को घर में पानी पीना, कुछ खाना कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अन्न की अशुद्धि बिल्कुल नहीं हुई, उस दिन से पूरी शुद्धि हो गई। तो बाबा कहते हैं ऐसे देखो मुझे बनना क्या है, मिल क्या रहा है, वो सोच करके आप अपना अन्न शुद्ध करो। ദീദി പറയുകയാണ് ദീദിയുടെ അനുഭവം. അവർ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു മണിക്കൂറിലാണ് ജീവിതത്തിലെല്ലാം മാറ്റം വന്നത്. അച്ഛൻ മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നല്ലോ, ബാബയുടെ കുട്ടിയായി 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്. 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എല്ലാം അശുദ്ധിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അമ്മ ഉടനെ തന്നെ, അന്ന് അധികം മൺപാത്രങ്ങളാണല്ലോ, ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ പഴയ പാത്രങ്ങളും മാറ്റി പുതിയ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് ശുദ്ധിയായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോലും, എന്താ ഞാൻ എല്ലാം പുതിയ പാത്രങ്ങളാക്കി ശുദ്ധാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ കഴിച്ചത്. അന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും ദൃഷ്ടി കൊടുത്തു. ആ ദൃഷ്ടി അത്ഭുതം തന്നെ ചെയ്തു. എന്ത് അത്ഭുതമാണ്! അവിടെ ഗ്രാമത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഒരു വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും അവിടെ പോയി കഴിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട് നിൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ, അങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും സ്വന്തം ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന അങ്ങനൊരു ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആ ഒരു ദിവസം തൊട്ട് പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലും കുടിക്കരുതാണ് അച്ഛൻ്റെ ആജ്ഞ. അതുപോലെയാണ് ചെയ്തത്. 1 വർഷം ആ ഗ്രാമത്തിൽ പിന്നെയും താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട്, ഇന്നലെ വരെ സ്വന്തമായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വിഷമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. കരഞ്ഞവരുണ്ട്, വിഷമിച്ചവരുണ്ട്, അതൊന്നുമില്ലാതെ 1 വർഷ കാലഘട്ടം അവിടെ തന്നെ ശുദ്ധാഹാരത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. सुना। और कुछ ना आंखों से कुछ अशुद्ध स्वीकार करना है, न कानों से कुछ। हाँ, बाबा ने कहा कुछ भी इंटैक्ट हमारा अशुद्ध नहीं हो, ये शुद्ध भोजन है। अभी इतना रखते हैं, बाकी की बातें बाद में। समय हो गया है, सबको भोजन भी करना है। ओम शांति। ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പിന്നെ കേൾപ്പിച്ചതാ. ഇപ്പം സമയമായതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ച് 4 മണിക്കല്ലേ, 4 मणि 4 बजे एग्ज़ाम है बहन जी आज की मुरली के ऊपर। 4 बजे एग्ज़ाम रखा है सबको मुरली के ऊपर आज।